خبروں کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں سمرین ناز۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ مفسر قرآن، مجاہد آزادی، انقلابی صحافی اور آزاد ہندوستان کے اولین وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش پر شہر و اطراف میں مختلف پروگرامز منعقد، خراج عقیدت پیش۔ ریاست تریپورہ میں فرقہ وارانہ فسادات کروانے والی وشو ہند پریشد اور بجرنگ دل پر بین لگانے کے مطالبے پر لوک وکاس پریشد نے کیا ریل روکو آندولن، صدر جمہوریہ ہند کے نام میمورنڈم روانہ۔ ST ملازمین کی ہڑتال میں دھرنے، مورچے، مظاہرے جاری، لال پری کی بسیں ہنوز بند، مسافرین پریشان۔ پیٹن ڈپو کے ملازمین بیٹھے دھرنے پر، گیورائی میں بھی ملازمین نے اہل خانہ کو ساتھ لے کر نکالا مورچہ۔ اور تعلقہ کنر کے ہیور کھیڑا گوتالا روڈ پر پیش آیا دلخراش حادثہ، بیل گاڑی و ٹو ویلر تصادم میں موٹر سائیکل سوار دونوں نوجوان فوت، ایک بیل بھی ہوا مجروح۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مفسر قرآن، مجاہد آزادی، صحافی اور آزاد ہندوستان کے اولین وزیر تعلیم بھارت رتن مولانا ابوالکلام آزاد کے یوم پیدائش پر آج شہر میں مختلف پروگرامز منعقد کیے گئے اور ان کی تعلیمات کو یاد کیا گیا۔ اس ضمن میں ایک پروگرام آج گاندھی بھون میں رکھا گیا، جہاں ان کی تعلیمات کو یاد کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر کانگریس پارٹی کے شہر صدر ہشام عثمانی اور دیگر پارٹی ورکرز بڑی تعداد میں موجود تھے۔ 11 نومبر کے دن اورنگ آباد شہر ضلع کانگریس کمیٹی کی جانب سے اس ملک کے پہلے شکشا منتری، مہان سواتنتر سینانی اور کانگریس پارٹی کے پورو راشٹریہ ادھیکش مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کو ان کی یوم پیدائش کے دن پر خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ہمارے کانگریس پارٹی کے سبھی کاریہ نیتاؤں نے یہاں اکٹھا ہو کر مولانا آزاد صاحب کے جو بھی کام رہے، ان کی جو یادگار باتیں ہیں اس کو یاد کیا، اس پر روشنی ڈالی۔ مولانا آزاد صاحب کا جو یوگدان اس ملک کی آزادی میں اور خاص طور پر ہندو مسلم اتحاد بنائے رکھنے میں رہا ہے، اس کو یاد کیا گیا، کیونکہ جب اس ملک کو ہندو مسلم جاتی کے آدھار پہ بانٹا گیا تھا، مولانا آزاد صاحب کے وہ سنہرے الفاظ آج بھی الپ سنکھیک سماج کو یاد آتے ہیں کہ کہاں جاتے ہو مسلمانوں، تمہارے پوروج اسی مٹی میں دفن ہے، یہ جامع مسجد، یہ تاج محل، یہ لال قلعہ کس کے بھروسے چھوڑ جاؤ گے۔ اور یہاں پہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ مسلم سماج۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے یوم پیدائش پر آج ریڈ اینڈ ریڈ فاؤنڈیشن کی جانب سے مولانا کے شائع کردہ اخبارات الحلال اور البلاغ کی نمائش منعقد کی گئی، جس سے شہریان، طلباء، اساتذہ اور علمی و تعلیمی شخصیات نے استفادہ حاصل کیا۔ اس سلسلے میں مولانا عبدالقیوم ندوی نے مزید معلومات فراہم کی۔ اسی طرح میونسپل کارپوریشن کی جانب سے بھی امام الہند مولانا آزاد کے یوم پیدائش پر کارپوریشن کے مولانا آزاد ہی کے نام سے قائم مولانا آزاد ریسرچ سینٹر میں ڈپٹی میونسپل کمشنر سوربھ جوشی کے ہاتھوں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر PRO احمد توصیف و سابق کارپوریٹر محسن احمد اور دیگر افراد موجود تھے۔ شیرور تاج بند میں مولانا ابوالکلام آزاد کا یوم پیدائش منایا گیا۔ تعلقہ احمد پور کے قصبے شیرور تاج بند میں گرام پنچایت کے دفتر پر معروف مجاہد آزادی اور آزاد ہندوستان کے اولین وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کا یوم پیدائش نہایت ہی تزک و احتشام سے منایا گیا۔ یہ اہتمام یہاں کے رندھیر پاٹل متر منڈل کی میزبانی میں منعقد کیا گیا۔ مولانا کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور پنچایت کے دفتر کو مولانا آزاد کی تصویر تحفے میں پیش کی گئی۔ اس موقع پر گرام پنچایت کے ذمہ داران، پانی فراہمی شعبے کے سبھاپتی رندھیر پاٹل، گرام پنچایت ممبر گجیندر ولسے، سماجی کارکن علاؤدین کینیوالے، یوتھ پینتھرز کے تعلقہ صدر بھگوان دادا کاملے، دگمبر کمالے، بادل شیخ، لکھن شیخ، کرن بیکرے، سمیر سید و دیگر موجود تھے۔ اسی طرح یہاں قائم سوامی وویکانند کالج میں بھی خطیب الہند مولانا آزاد کے یوم پیدائش پر قومی یوم تعلیم کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔
कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर नारायण कामले के हाथों मौलाना को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर कॉलेज के तमाम तदरीसी व गैर तदरीसी अमला मौजूद था। रियासत त्रिपुरा में मसाजिद को नुकसान पहुंचाने और मुसलमानों को ज़द-व-क़ौफ़ करने वाली विश्व हिंद परिषद और बजरंग दल पर बैन लगाया जाए, इस मुतालिबे पर लोक विकास परिषद की जानिब से रेल रोको आंदोलन किया गया और एक मेमोरेंडम सदर जमहूरिया हिंद के नाम रवाना किया गया। लोक विकास परिषद के बानी सदर अब्दुल वाहिद ने इल्ज़ाम लगाया कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जिम्मेदारान जानबूझकर मुल्क में फ़िरक़ावारियत को बढ़ावा दे रहे हैं और मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। अक्टूबर के महीने में रियासत त्रिपुरा के धर्मपुर और चमटीला नामी मकामात पर इन तंजीमों के जिम्मेदारान ने मसाजिद में तोड़फोड़ की, मुस्लिम ताजिरों की दुकानों और उनके मकानात को नज़र आतिश किया। इसके अलावा पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हतक आमेज़ नारे लगाए, आसमानी किताब कुरान करीम की बेहुरमती की, जिसकी वजह से मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है और इनकी हरकत मुल्क की सालिमियत के लिए ख़तरा बनी हुई है। लिहाजा इन तंजीमों को दहशतगर्द तंजीम जाहिर करके इन पर पाबंदी लगाई जाए। इस मुतालिबे पर आज लोक विकास परिषद के जिम्मेदारान और कारकुनान रेल रोको आंदोलन के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे, मगर वहां पुलिस का सख्त बंदोबस्त था और पुलिस ने इन लोगों को आंदोलन से बाज रखा। मुजाहिरीन में सचिन गाड़े, हाफिज मुश्ताक, तारेराव ससाने, अब्दुल अलीम, अब्दुल अजीज़, मधुकर ढीपे, महमूद पठान, सागर रगड़े, जावेद चाउश और दीगर शामिल थे। कि हम जो है भारतीय संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको अधिकार दिए हैं, उस अधिकार को निभाते हुए, उस अधिकार का पालन करते हुए हम लोग रेल रोको आंदोलन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने हमको गेट पर रोक दिया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनको पैगाम देना चाहता हूँ कि आप पुलिस का चाहे जितना भी इस्तेमाल कर लो, अन्याय और अत्याचार के विरोध में लोक विकास परिषद अपने खून का आखिरी कतरा जब तक है तब तक लड़ते रहेंगे। हम पुलिस की गुंडागर्दी को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, सरकार के दादागिरी को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये देश, ये भारत देश, ये सब लोगों का देश है। ये हिंदू, मुसलमान, दलित, सिख, ईसाई, ये सब लोगों का देश है और यहाँ पर कोई भी धर्म का इस पगड़ा नहीं चलेगा। कोई भी धर्म की दूसरे धर्म के ताल्लुक से सबको सम्मान करना पड़ेगा। कोई धर्म छोटा नहीं है, कोई धर्म बड़ा नहीं है। और जो मॉब लिंचिंग हो रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के निगरानी में, मोदी के निगरानी में, जो दलित, मुसलमान और ईसाइयों को टारगेट किया जा रहा है, इसके लिए हम जो है तो आंदोलन करने आए हैं। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, इनको आतंकवादी संगठन घोषित करो, ये हमारी डिमांड है। लेकिन हमको वहाँ तक नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन हम, ये पुलिस जो जिनको रोका है, ये हमारे भाई है, इनको आदेश दिया गया है कि हमको रोको, हमको जाने मत दो, इनको आवाज उठाने मत दो, इनकी आवाज दबा दो। लेकिन हमारी आवाज नहीं दबेगी, हम हर हाल में पटरी पर जाकर रहेंगे। एसटी को रियासती हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम लाने और मुअत्तल शुदा मुलाजिमीन को वापस काम पर लेने व दीगर मुतालिबात के तहत जारी हड़ताल में पैटर्न डिपो के मुलाजिमीन भी शामिल है, जिसके सबब यहाँ की लाल परी की खदमात भी रुकी पड़ी है और मुलाजिमीन के धरने एहतजाज जारी है। हड़ताल व एहतजाज में शामिल होने का पैटर्न डिपो का 5वां दिन भी गुजर गया और इस डिपो से कोई बस रवाना न हो सकी। तमाम खिदमात मुअत्तल रही और मुलाजिमीन मुख्तलिफ मुतालिबात की नारेबाजियों के साथ धरने देते रहे। इस नारेबाजी में रियासत की महाअघाड़ी हुकूमत को भी निशान मलामत बनाया गया और मुतालिबात की तकमील तक हड़ताल जारी रखने के इंतबाह दिए गए। इस सारी उधेड़ बुन में दूसरी जानिब मुसाफिरीन और अवाम ज़रूरतमंदों और बीमारों को सफ़र के लिए इंतहाई मुश्किलात का सामना है। निजी मुसाफिर बरदार गाड़ियों और टैक्सियों के मालिकान की बन आई है और वो मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं। मुतालिबात की अदम तकमील की सूरत में एहतजाजी तहरीक में मज़ीद शिद्दत लाए जाने के इशारे हड़ताली मुलाजिमीन और उनकी संगठनाएं दे रही है। अवाम व मुसाफिरीन की नाराज़गी भी बढ़ती जा रही है और लोग हुकूमत व इंतज़ामिया और एसटी मुलाजिमीन दोनों ही के खिलाफ इजहार नाराज़गी करते हुए देखे जा रहे हैं।
मी प्रमोद आबासाहेब तांबे, पैठण आगार वाहतूक नियंत्रक, दिनांक 10/11/2021 रोजी मला पैठण आगार प्रमुख यांनी निलंबनाची ऑर्डर दिली. ही ऑर्डर दिली. माझ्यासोबत 4 सहकारी आहेत. हे निलंबन करून जी दडपशाही यांनी केली, ही दडपशाही आम्ही खपून घेणार नाही. राज्यातले जेवढे कर्मचारी निलंबित केलेत त्यांना शासनाने कामावर रुजू करून घ्यावे, नाहीतर आमचा लढा जो आहे हा कायमस्वरूपी राहील. गेवराई में एसटी मुलाजिमीन ने अपने अहले खानदान को साथ लेकर दफ्तर तहसील पर मोर्चा निकाला और हुकूमत व इंतजामिया की मजम्मत की। गुज़िश्ता कमोबेश हफ्ता भर से रियासत भर एसटी मुलाजिमीन की एहतजाजी व मुतालिबाती हड़ताल जारी है। मुलाजिमीन ने एसटी महकमे को रियासती हुकूमत के रास्तमातहत किए जाने और अपने दीगर मुतालिबात को लेकर भूख हड़ताल, मुजाहिरों और धरनों व मोर्चों का तर्ज एहतजाज अपनाया है। कमोबेश सारी रियासत में एसटी की बसें बंद हैं और लाल परी की खदमात न मिलने के सबब मुसाफिरीन सख्त परेशान हाल है। लेकिन हुकूमत व इंतजामिया को न हड़ताली एसटी मुलाजिमीन से और न ही परेशान हाल मुसाफिरीन व आवाम से कुछ लेना देना है। वो तो बस तमाशबीन बने दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ ज़िला बीड़ के गेवराई बस डिपो के तमाम एसटी मुलाजिमीन तो अपने अहले खानदान, बीवी, बच्चों और घर के दिगर अफराद को भी सड़कों पर उतार लाए और उनको साथ लेकर हुकूमत व इंतजामिया के खिलाफ एक मजम्मती मोर्चा निकाला। ये मोर्चा दफ्तर तहसील पहुंचा और शदीद नारेबाजी के बीच तहसीलदार को एक मुतालिबाती मेमोरेंडम पेश किया गया। इस मौके पर मुलाजमीन संगठनों के अहदेदार व बड़ी तादाद में मुलाजमीन व उनके अहले खाना मौजूद थे। ताल्लुका सिल्लोड़ के बुरगांव बाजार के पूर्णा नदी रेत खत्ते से गैर कानूनी रेत निकासी पर कार्रवाई करते हुए रेत के ढेरों के पंचनामे किए गए और बोगस रॉयल्टी के रसायन महसूल शोबे ने जब्त कर ली। ये कार्रवाई पिछले दिनों अंजाम दी गई। इस खत्ते से उठाकर रेत के 60 से 70% जखीरे रात के औकात में ले जाकर सरकारी जमीन पर, कुछ किसानों के खेतों पर या कई तालाबों में जमा कर रखे गए थे और इन ज़खायर से मुतालिक जांच होने के मामले में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खबरें नशर हुई तो तीसरे रोज़ महसूल शोबा हड़बड़ाकर बेदार हुआ और मुतालिका गैर कानूनी रेत के ज़खायर का मुआयना करने के बाद ज़ख़ीरा करने वालों से पूछा गया कि ये रेत कहाँ से आई है तो ज़ख़ीरा करने वालों ने बतलाया कि भोकरदन की मीरखेड़ा से पूर्णा नदी के खत्तों से रेत लाई गई है। इन अफराद ने पिछले 7 माह कबल की भरी गई रेत निकासी की महसूल शोबे की रसायद दिखाई तो महसूल अमले को इन रसायद में कुछ गड़बड़ दिखाई दी और उन्होंने इन रसायद की बारीकी से जांच की और फिर ये तमाम बोगस रसायद की ज़ेरॉक्स और पंचनामे सिल्लोड़ तहसील में जमा करवा दिए गए और मज़कूरा रेत ज़ख़ीरा पुलिस पाटिल नंदू बेड़वाल और योगेश उमरिया की तहवील में दे दिए जाने की जानकारी बोरगांव बाजार के तलाठी विष्णु गवली ने दी है। महाराष्ट्र स्टेट खानगी प्राइमरी टीचर्स एंड नॉन टीचिंग महासंघ की रियासती आमिला का एक इजलास क्रांति चौक पर वाक़े समता दर्शन प्राइमरी स्कूल में रखा गया, जहां तंजीम की गोल्डन जुबली मनाने का फैसला किया गया। महासंघ के रियासती सदर KR तुगा की सदारत में मुनक्किदा इस इजलास में तंजीम के रियासती सेक्रेटरी विकास देशपांडे और महासंघ के दीगर अहदेदारान व मेंबरान शरीक हुए। प्रोग्राम का आगाज़ महासंघ के औरंगाबाद ज़िला सदर हैदर पठान, हसन खान, दिनेश पाटिल और किशोर पाटिल ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। तंजीम के ज़िला सदर हैदर पठान ने प्रोग्राम के अगराज़ व मकासद और महासंघ की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। इस मौके पर ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन महासंघ के प्राइमरी टीचर कोर कमेटी पर प्रकाश देशपांडे और नेशनल मीडिया कमेटी पर कृष्णा हीरेमठ की नामजदगी पर और राजेंद्र कोरे और सुनील बुधावड़े को मिसाली टीचर्स अवार्ड से डिक्टोरिएट किए जाने पर इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। महासंघ के क़याम को 50 साल मुकम्मल हो जाने पर इस साल गोल्डन जुबली मनाने का फ़ैसला इस इजलास में किया गया। मेहमानों ने असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले को दरपेश मसाइल और इनके हल के लिए आइंदा का लाहे अमल तैयार किया। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में पठान हैदर खान, अरविंद वांगखेड़े, सुभाष कांगोरडे, बाजू खैद, कृष्ण पवार, सुंदर पाटिल, नबील देशमुख, मोहसिन पठान, राम जोशी, रमेंद्र मुड़े और दीगर ने अहम रोल अदा किया। तंजीम के सेक्रेटरी किरण पवार ने प्रोग्राम की निजामत। सामाजिक दर्जा सुधारावा यासाठी महासंघ सदैव प्रयत्नशील असतो। मी पठाण हैदर खान औरंगाबाद महासंघाचे अध्यक्ष या नात्याने एक छोटासा दीपक म्हणून काम केले आहे। थोडासा का होईना अंधार दूर करण्याचे प्रयत्न केले आहेत। धन्यवाद। प्राइमरी के असातिज़ा के मसाइल व मामलात को लेकर सरगर्म अमल रियासत भर के इन असातिज़ा की 28 तंजीमों का मुश्तरका इजलास शहर में हड़कों के शिक्षक पद संस्था दफ्तर में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर असातिज़ा से मुतालिक कई तजावीज़ मंजूर की गईं।
اساتذہ کی ان تنظیموں کی ریاستی سمنوے سمیتی قائم کر کے اس سمیتی کا اندراج کرنے، جونی پینشن حق سنگھٹنا کے تحریکی سفر میں تمام سنگھٹناؤں کی جانب سے پوری طاقت کے ساتھ حصہ داری و حمایت دینے، بستیوں کے اسکولی اساتذہ کی ابتدائی اولین میعاد کار کو بنیاد بنا کر تحریک شروع کرنے، اندرون ضلع تبادلوں، صدر مدرس، کیندر پرمکھ کی ترقیاں، شرح تنخواہ میں تفاوت جیسے مسائل کو منترالیہ کی سطح سے حل کروانے اور ہر ضلع کلکٹر دفتر پر احتجاج کیے جانے جیسے موضوعات اس اجلاس میں زیر بحث آئے۔ اس اجلاس میں شکشک سمیتی کے ضلع صدر وجے ساگر نے سنگھٹناؤں کے عہدیداران کا استقبال کیا۔ اجلاس میں نتن نولے، ولاس چوہان، ستیش کولی، بورسے، ادے شندے، سمبھاجی تھورات، مدھوکر کاٹھوڑے، امباداس واجے، گووند اگلے، سنجے جادھو، بھرت رساڑے اور دیگر کثیر تعداد مندوبین و سنگھٹناؤں کے ذمہ داران و اساتذہ نے شرکت کی۔ دیوگاؤں رنگاری میں قائم سرکل زرعی دفتر کا استعمال محض خصوصی مواقع پر جھنڈا وندن کے لیے کیا جاتا ہے، جبکہ متعلقہ کسانوں کو اپنے کاموں کے لیے کنڑ کے دفتر کا ہی رخ کرنا پڑتا ہے۔ کسانوں نے متعلقہ حکام بالا سے توجہ کا مطالبہ کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کسانوں کو اپنے زراعت سے متعلقہ دفتری امور کی تکمیل میں سہولت کی غرض سے قائم یہ سرکل کا زرعی دفتر پچھلے سال سے بند ہے اور یہاں تالا پڑا رہتا ہے، جو صرف 15 اگست و 26 جنوری جیسے مواقع پر کھلتا ہے اور گھنٹہ 2 گھنٹہ کے لیے زراعت کے منڈل افسر کے علاوہ دیگر زرعی معاونین یہاں رونق افروز ہوتے ہیں۔ قومی پرچم لہرایا جاتا ہے اور پھر دفتر مذکورہ کو بند کر دیا جاتا ہے۔ عیاں رہے کہ اس سرکل کے تحت دیوگاؤں رنگاری سمیت اطراف کے دیگر 45 تا 50 گاؤں اس دفتر سے ملحق ہیں اور یہاں ایک سرکل آفیسر کے علاوہ 2 زرعی پریویکشک اور 12 زرعی معاون برسر خدمات ہیں۔ کسانوں کے پھلے باغات سے لے کر تخمریزی و بویائی، فصل بیمہ، حکومت کی مختلف زرعی اسکیمات کی عمل آوری، جل یکت شیوار ابھیان کی کم و بیش 80% سرگرمیاں اس سرکل آفیسر اور زراعتی معاونین کے توسط سے انجام پاتی ہیں، لیکن اس دفتر کے مقفل رہنے کے سبب کسانوں کو ان کاموں کی تکمیل اور ضروری کاغذات پر دستخط حاصل کرنے کے لیے کنڑ کے دفتر کا رخ کرنا پڑتا ہے یا مذکورہ افسران و ملازمین کے گھروں پر حاضری لگانی پڑتی ہے۔ اس طرح انہیں اضافی خرچ کے لیے بھی اپنی جیبیں ڈھیلی کرنی پڑتی ہے۔ ان عوامل کے سبب علاقے بھر کے کسان میں سخت ناراضگی ہے اور انہوں نے حکام بالا سے اس جانب فوری توجہ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ میونسپل انتظامیہ کی جانب سے شائع کردہ اسٹریٹ وینڈرز سروے رپورٹ پر اعتراض جتاتے ہوئے شہید بھگت سنگھ ہاکرز یونین نے دوبارہ سروے کرو کا مطالبے پر میونسپل کارپوریشن دفتر پر احتجاج شروع کیا تھا، مگر متعلقہ انتظامیہ کی جانب سے تیقن دیے جانے کے بعد انہوں نے اپنا احتجاج واپس لے لیا۔ واضح رہے کہ انتظامیہ نے 13 اکتوبر 2021 کو اسٹریٹ وینڈرز سروے رپورٹ شائع کی تھی، جس پر آئی ٹیک سے ملحق شہید بھگت سنگھ ہاکرز یونین اور نیشنل ہاکرز فیڈریشن نے اعتراض جتایا تھا، جس پر سنجیدگی سے غور کرتے ہوئے میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے اسٹریٹ وینڈرز کا دوبارہ سے سروے کروانے کی ہدایت دی ہے۔ تنظیم کے ذمہ داران کا کہنا تھا کہ میونسپل انتظامیہ نے کورونا دورانیے میں اسٹریٹ وینڈرز کا سروے کروایا تھا، جو غیر قانونی ہے۔ اس طرح شہر میں 1 لاکھ سے زیادہ اسٹریٹ وینڈرز ہے، جبکہ متعلقہ افسران نے اسٹریٹ وینڈرز کی تعداد صرف 14,098 بتلائی ہے اور اپنے سروے کو درست قرار دیا، جو سراسر غلط ہے، لہٰذا یہ سروے دوبارہ سے کروایا جائے۔ اس ضمن میں ایک میمورنڈم میونسپل انتظامیہ کے سپرد کیا گیا۔ ایڈیشنل میونسپل کمشنر بی بی نیمانے اور ڈپٹی کمشنر سوربھ جوشی کے تیقن کے بعد متعلقہ تنظیم نے اپنا احتجاج واپس لے لیا۔ اس وفد میں کامریڈ ابھے ٹاکسال، شیخ اسحاق، راجیش ہیوراڑے، کشور ہریش چندر، عمران باغبان اور دیگر شامل تھے۔ महानगरपालिका औरंगाबादनी 13 ऑक्टोबर 2021 रोजी एका वर्तमानपत्रामध्ये जाहिरात प्रकाशित केली होती आणि 14,098 पथविक्रेत्यांचा आम्ही सर्वे केला। 30 दिवसात आक्षेप केला नाही तर हा सर्वे अंतिम राहील अशा प्रकारची ती जाहिरात होती। या संदर्भामध्ये शहीद भगतसिंग हॉकर्स युनियन, नॅशनल हॉकर्स फेडरेशन संलग्न आयटकतर्फे आज आम्ही निदर्शनं जाहीर केली होती, आंदोलन जाहीर केलं होतं। परंतु आज सकाळी महानगरपालिकेचे आयुक्त आस्तिक कुमार पांडे यांच्या आदेशावरून उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त नेमाने साहेबांनी आज सकारात्मक चर्चा केली आणि सकारात्मक चर्चा करून हा सर्वे हा काही फायनल राहणार नाही, आम्ही पुन्हा सर्वे करू अशा प्रकारचे आदेश संबंधित विभागाला दिलेले आहे, आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे। या व्यतिरिक्त जे औरंगाबादमध्ये जे आठवडी बाजार आहेत, या आठवडी बाजारामध्ये काही गुंड येतात आणि पथविक्रेत्यांकडून पाहिजे तेवढे पैसे घेतात। हे गुंड जे आहेत हे ठेकेदारांचे प्रतिनिधी आहेत की माहीत नाही। महानगरपालिकेनं गेल्या अनेक वर्षापासून एकाच ठेकेदाराला काम दिलेलं आहे
तो ठेकेदार आज आहे की नाही ह्याची माहिती नाही. पैसे जे घेतले जातात ते त्याच्या पावत्या दिल्या जात नाही. म्हणून आम्ही महानगरपालिकेच्या उपायुक्त नेमाने साहेबांना अशी विनंती केली की जर कोणी ठेकेदार असेल ज्याला तुम्ही ह्या वसुलीचा ठेका दिलेला असेल त्याचं तिथं फोटो लावा, तिथं बोर्ड लावा, किती पैसे द्यायला पाहिजे हे देखील पथविक्रेत्यांना सांगा. त्यांच्याकडे ओळखपत्र असलं पाहिजे. संत एकनाथ रंग मंदिर से गुरु तेग बहादुर इंग्लिश स्कूल जाने वाला रास्ता फौरी तामीर करवाया जाए. बसूरत दीगर बीजेपी SC मोर्चे की जानिब से शदीद एहतजाज किया जाएगा. ये इंतबा SC मोर्चे के सुनील दिहाड़े और लक्ष्मण शिंदे ने म्यूनसिपल इंतजामिया को दिया. आज दिनांक 11/11/2021 आयुक्त साहेबांना संत एकनाथ रंग मंदिर ते गुरु तेग बहादूर शाळा या रस्त्यावरती निवेदन देण्यात आलेलं आहे. त्याचे कारण तो रस्ता अत्यंत खराब झालेला आहे. गेल्या 10 ते 15 वर्षापासून तो रस्ता खराब झालेला आहे. त्या रस्त्यावरती दुचाकीचे ॲक्सिडेंटसुद्धा झालेले आहे. मनपाच्या असं लक्षात आणून द्यायचं आहे की संत एकनाथ रंग मंदिरचा पूर्ण भाग हा लेआउटचा भाग आहे. लेआउटमध्ये आपण त्यांच्याकडनं महानगरपालिकेच्या माध्यमातून टॅक्सेस पे करतो. त्यानंतरही तिथे आपल्या महानगरपालिकेची मुलींची शाळा ही सुद्धा तिथे आहे. खाली गेल्यावरती गुरु तेग बहादूर शाळासुद्धा आहे. ब्लड बँकसुद्धा आहे. आमची मागणी इतकीच आहे आयुक्त साहेबांकडे की आपण टॅक्सेस पे करतो, लोकांकडनं टॅक्सेस घेतो, त्यावर रेस्टही सुद्धा बनवून देऊ शकत नाही. तर आपल्याला या गोष्टीची थोडीशी जाण असावी अशी आमची त्यांना विनंती आहे. अन्यथा या रस्त्यावरती आम्ही आंदोलन करण्यास आम्हाला उतरावं लागेल असं आम्हाला वाटतं. आपलं नाव? माझं नाव सुनील रतन दिहाड़े. और अब शहरियान के लिए एक खुशखबरी. गुज़िश्ता 16 मार्च 2020 से बंद सिद्धार्थ गार्डन और चिड़ियाघर शहरियान की तफरीह के लिए 12 नवंबर से शुरू किया जा रहा है. ये इत्तला म्यूनसिपल इंतजामिया से मौसूल हुई है. वाज़ेह है कि कोरोना की रोकथाम के पेश नज़र 16 मार्च 2020 से सिद्धार्थ गार्डन और चिड़ियाघर बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से शहर में एक खूबसूरत तफरीह होने के बावजूद इसका शहरियान को फ़ायदा नहीं मिल पा रहा था. अब जबकि कोरोना का जोर कम पड़ चुका है, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने ये तफरीह अवाम के लिए 12 नवंबर जुम्मे से शुरू करने का फैसला किया है. मगर गार्डन में उन अफराद को ही दाखिला दिया जाएगा जिन शहरियान ने कोरोना से बचाव के दोनों टीके लिए होंगे. वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी रहेगा. सिद्धार्थ गार्डन में सुबह 8 ता 5 बजे तक दाखिला दिया जाएगा, जबकि सुबह 9 ता 5 बजे तक शहरियान चिड़ियाघर की सैर कर सकेंगे. तालुका कन्नड़ के हिवरखेड़ा गौताला रोड पर बैलगाड़ी व 2 व्हीलर के हादसे में 2 अफराद फौत हो गए. ये हादसा गुज़िश्ता रोज़ शाम 7 बजे के करीब यहाँ विनायक राव पाटिल कॉलेज के पास पेश आया, जिसमें 2 व्हीलर पर सवार 2 अफराद में से एक की मौत वाक़ हो गई और दूसरा शदीद ज़ख्मी हो गया. ये दोनों अफराद हीरो होंडा शाइन MH20 EW 1059 पर शहर कन्नड़ की सिमत आ रहे थे. दोनों के नाम ऋषिकेश चौहान साकिन दत्त कॉलोनी कन्नड़ और कुणाल चौहान साकिन कॉलेज रोड कन्नड़ बतलाए गए, जबकि बैलगाड़ी पर किशोर जाधव हेवर खेड़ा की जानिब जा रहे थे कि सड़क पर बैलगाड़ी और मोटरसाइकिल मुतसादिम हो गए. हादसे में दोनों नौजवान और एक बैल शदीद जख्मी हुए थे. पुलिस को जानकारी मिली तो वो फौरी मौके पर पहुंची और दोनों जख्मी नौजवानों को अस्पताल भिजवाया. ताहम डॉक्टरों ने जांच के बाद कुणाल चौहान की मौत की तस्दीक कर दी. ऋषिकेश को औरंगाबाद रिफर कर दिया गया, लेकिन औरंगाबाद लाए जाने के दौरान रास्ते ही में इसने भी दम तोड़ दिया. इस हादसे में महज 20 साल की उम्र के 2 नौजवानों के फौत हो जाने से इलाके भर में अफसोस की लहर दौड़ गई है. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर. हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले. रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका घरकुल मसाले. मुफस्सिर कुरान, मुजाहिद आज़ादी, इनकलाबी सहाफ़ी और आज़ाद हिंदुस्तान के अव्वलीन वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश पर शहर व अतराफ में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद. ख़िराज अक़ीदत पेश. रियासत त्रिपुरा में फ़िरक़ावाराना फ़साद करवाने वाली विश्व हिंद परिषद और बजरंग दल पर बैन लगाने के मुतालिबे पर लोक विकास परिषद ने किया रेल रोको आंदोलन. सदर जमहूरिया हिंद के नाम मेमोरेंडम रवाना.
ST ملازمین کی ہڑتال میں دھرنے مورچے مظاہرے جاری، لال پری کی بسیں ہنوز بند، مسافرین پریشان، پیٹن ڈپو کے ملازمین بیٹھے دھرنے پر، گیورائی میں بھی ملازمین نے اہل خانہ کو ساتھ لے کر نکالا مورچہ۔ اور تعلقہ کنر کے ہیور کھیڑا گوتالا روڈ پر پیش آیا دلخراش حادثہ، بیل گاڑی و ٹو ویلر تصادم میں موٹر سائیکل سوار دونوں نوجوان فوت، ایک بیل بھی ہوا مجروح۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہی ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں سمرین ناز آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ۔